हाँ जी, पंजाबी न्यूज़ जंक्शन देख रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ जी दोस्तों, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ। हाँ जी दोस्तों, शुरुआत करते हैं जी। किसानां ते सरकार विचकार मुड़ होवेगी मीटिंग, टिकैत बोले ये होवेगी आखिरी गलबात। किसान अंदोलन ते सुप्रीम कोर्ट की दखलअंदाजी दौरान खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीरवार नूं कहा कि सरकार 15 जनवरी नूं खुले दिमाग नाल किसान आगूआं नाल गलबात लई तैयार है। नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार दी किसान आगूआं नाल नौवें गेड़ की गलबात शुक्रवार नूं होण वाली है ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੌਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ शुक्रवार की बैठक तो कोई उम्मीद है तो टिकैत ने कहा कि वेखदे हां की होवेगा, पर साडियां बैठकां सरकार नाल उदों तक जारी रहणगियां जदों तक साडा विरोध खत्म नहीं हो जांदा। इस दे नाल ही उन्हां कहा कि असीं सरकार नाल बैठकां दा विरोध नहीं करांगे। अंत विच उन्हां ने कहा कि जेकर सरकार इस गलबात नाल कोई हल ना कढ सकी तां इह आखिरी गलबात होवेगी। अगे वधदे हाँ जी। पंजाब कैबिनेट ने लिया फैसला, काले खेती कानूनों की वापसी तो घट कुछ भी मंजूर नहीं। सूबे ते इस दे किसानां दे हितां दी राखी लई सारे कदम चुकण ते जोर दिंदिआं मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने वीरवार नूं साफ कर दिता कि केंद्र सरकार वालों बनाए काले खेती कानून जो कि किसान विरोधी, देश विरोधी ਅਤੇ खुराक सुरक्षा विरोधी ਹਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। कैबिनेट ने साफ किया कि यह कदम चुकन नाल मौजूदा समस्या का निपटारा हो सकता है। सूबाई कैबिनेट की मीटिंग में मुख्य मंत्री कैप्टन ने कहा कि केंद्र सरकार जमीनी हकीकतां तो तुहां दूर है। मंत्रिमंडल के मैंबरां ने एक सुर में ऐलान किया कि मौजूदा मुश्किल हालात नाल निपटण लई खेती कानूनां नूं वापस लैना ही इक्को एक हल है। मंत्रिमंडल ने यह भी मंग की कि केंद्र वालों घट्टो घट्ट समर्थन मुल नूं किसानां दा कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए है, क्योंकि किसान पूरे देश का ढिड भरते हैं पर इस दे बावजूद बीते कई दिनों तो अपनी उपज का बहुत ही घट मुल मिल रहा है। मीटिंग की शुरुआत मौके मंत्रिमंडल ने किसानी अंदोलन दौरान शहीद हो चुके किसानों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा। इस किसानी संघर्ष दौरान अजे तक लगभग 78 किसानों की मौत हो चुकी है। कैबिनेट ने यह भी कहा कि इस संघर्ष मौके होर जानी नुकसान तो बचन लई इस समस्या का छेती निपटारा होना चाहिए है। अगे वधदे हाँ जी। गैंगस्टर सुखा लम्मा गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। SSP हरमनवीर सिंह गिल ने जिला पुलिस लई सिरदर्द बने सुखा लम्मा गैंग नूं मार्च तो पहला खत्म करने का संकल्प लिया सी। इस संकल्प के मोगा पुलिस काफ़ी नेड़े पुज चुकी है। पुलिस ने गैंग के 2 शार्प शूटरां नूं गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए शार्प शूटरां च रेशम सिंह ते साहिल कुमार दसे जा रहे हैं। SSP हरमनवीर सिंह ने दस्सिया कि CIA स्टाफ के इंचार्ज ने पुलिस पार्टी मैना चुगावा रोड से नाकाबंदी दौरान दोवां नूं हिरासत च लैके तलाशी लई तां उन्हां दे कब्जे चों एक देसी पिस्तौल, 7 कारतूस ते 1100 नशे दीआं गोलियां बरामद कीतीआं। इन्हां दोवां खिलाफ थाना मैना च मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। अगे वधदे हाँ जी। कोरोना वैक्सीन की 20,000 डोज पुजी अमृतसर, शुरू होवेगा टीकाकरण। अमृतसर के सेहत विभाग की लंबे समय तो उड़ीकी जा रही कोरोना वैक्सीन गुरु नगरी पुज चुकी है। वीरवार नूं सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन सिविल सर्जन दफ्तर स्थित रीजनल वैक्सीन स्टोर में पुज गई। शाम करीब 5:30 बजे चंडीगढ़ तो महिंद्रा बोलेरो जीप च वैक्सीन लियांदी गई। वैक्सीन की सुरक्षा लई जीप के नाल पुलिस की पायलट गड्डी भी लगाई गई सी। सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह ने वैक्सीन रिसीव की। इसनूं रीजनल वैक्सीन स्टोर में बनाए गए कोल्ड स्टोर में सुरक्षित रख दिता गया है। कोविशील्ड वैक्सीन का आउणा त्योहार की तरह सी। जिवें ही वैक्सीन सिविल सर्जन पुजी, सिविल सर्जन समेत स्टाफ ने ताड़ियां मार के स्वागत किया। इत्थे ही नहीं, चंडीगढ़ तो वैक्सीन लैके आए सिविल सर्जन दफ्तर के टैक्नीशियन बख्शीश सिंह का हार पहना के स्वागत भी किया गया।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਦੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਖਮਨ ਭਗਤਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਖਮਨ ਭਗਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਸੁਖਮਨ ਭਗਤਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਫੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਿਆ। ਪਿਤਾ ਧਰਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮਿਆ 25 ਸਾਲਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਸੁਖਮਨ ਭਗਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਖਮਨ ਭਗਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਧਨਿਸ਼ਠਾ, ਇੰਜ ਬਚਾਈਆਂ 5 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਧਨਿਸ਼ਠਾ ਤਾਂ ਨੰਨੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 5 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਤਰ 20 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਧਨਿਸ਼ਠਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਡੇਵਰ ਡੋਨਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਨੀ ਪਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ 'ਚ ਜੂਝ ਰਹੇ 5 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ 'ਚ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਧਨਿਸ਼ਠਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਧਨਿਸ਼ਠਾ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਭਾਵ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਗਦਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ DS ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਗਦਾਨ 5 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਜਹਾਜ਼, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਾਫਿਰ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਾਫਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿੱਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਕਤ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਨਵੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਿੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਰਨਵੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸੜਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਝੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪਾਇਆ ਬੋਝ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਮੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਡੱਲ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡੱਲ ਝੀਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਰਹੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 0 ਤੋਂ 8.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਲਮਰਗ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 0 ਤੋਂ 7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 0 ਤੋਂ -6.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣ 'ਚ 0 ਤੋਂ -10.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਟੀਕਾ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਇਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਭੂਟਾਨ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕੇ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਕੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।